करते हैं, क्या हम सड़क पे जाने से बंद कर देते हैं? नहीं करते। हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रोज़ एक्सीडेंट देखते हैं, तो क्या हम सड़क पर जाना बंद कर देते हैं? कोई है जो बताएगा हम सड़क पर जाना बंद करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते। तो अगर जो सरकार का जो डाटा होता है, अगर 1000 बच्चे को उसने वैक्सीनेशन दिया, उसमें से 1 या 2 जो भी है उनको कोई भी एडवर्स इफेक्ट अगर हो भी गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस वैक्सीन को मत लगवाएं। तो ये जो व्हाट्सएप की न्यूज़ होती हैं या इधर उधर की सुनाई बातें होती हैं, तो इन पर नहीं यकीन करना चाहिए। जैसे आप सब राइडर्स हैं, तो जल्दबाजी में कोई काम ना करें। या आप कोई ऑर्डर देते हो, डिलीवरी देते हो, तो कस्टमर कॉल करता है तो अपना साइलेंट मोड पे ही करो कि आपको वाइब्रेशन मोड पे होना चाहिए फ़ोन, क्योंकि सेफ्टी पहले है। 2 मिनट किसी के घर फूड इमरजेंसी में पहुंच भी जाता है, खाना उनमें आधे घंटे बाद ही है, लेकिन जल्दबाजी में हमें कुछ हो जाता है। और रोज़ आपको देखा कि एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, और जिसका कोई जाता है उसी को ज़्यादा पता लगता है। हम तो हफ्ते 10 दिन में भूल जाते हैं, अपना रूटीन में रहते हैं, क्योंकि हर कोई अपने लिए भाग रहा है। और एक दूसरे की, जैसे आपने इतनी अच्छी एसोसिएशन बनाई है, तो हमेशा जुड़ के रहना चाहिए। तन मन धन तीनों से एक दूसरे की हेल्प करो, क्योंकि टाइम अप डाउन या लॉकडाउन में 2 साल कोरोना की वजह से लोग बहुत पीछे हो गए, तो उसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा। मुझे ये है कि एक तो आप सब अपना मेडिकल चेकअप टाइम पे कराया करो कि आपकी इतनी अच्छी जगह मतलब टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले है। देन अपना इंश्योरेंस ज़रूर कराओ, एक्सीडेंट हो, LIC हो, थोड़ी सेविंग भी करो सुख दुख के टाइम के लिए। जिन्होंने बैकअप लेके चला था ना, 1000-2000 सेविंग की थी, वो लॉकडाउन में सर्वाइव कर पाए हैं। अदरवाइज़ कोई 1 दिन हेल्प करता है, 2 दिन करता है। तो हमें अपनी लाइफ का सिस्टम की थोड़ा सेवा के लिए रखना चाहिए, थोड़ा हेल्थ के लिए रखना चाहिए, थोड़ा अपनी मेडिकल सेफ्टी के लिए रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई हेल्थ इशू आते हैं तो सारा पैसा बीमारी में लग जाता है। तो अपनी हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस तो ज़रूर कराओ, और सेफ्टी से बहुत फास्ट नहीं करना। चाहे चंडीगढ़ तो वैसे भी रूल्स लेके चलती है काफ़ी, बट ऑर्डर के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में, कस्टमर की कॉल में अपनी जान मत गंवाना। बाकी कोई भी हेल्प कभी भी आप सबको मेरे से चाहिए किसी भी तरह की, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच मैम। दो चीज़ें हैं। आई थिंक थोड़ी आप कोरोना के बारे में बातें कर रही थी, सो बड़ी महामारी सी आकर गई, अनप्रेसिडेंटेड, जो कि 100 साल में किसी ने देखी नहीं थी। हमारे पेरेंट्स ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। जिन लोगों का बर्थ 1930s में हुआ और जो इस दुनिया में नहीं, उन्होंने महामारी देखी ही नहीं इस तरह की। वो 1919 में हुई थी और 2 साल तक हुई थी, काफ़ी हाहाकार मचाया। तो हम अस्पताल से क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्या कारण है? एवरीबडी नोज कि हम इस दुनिया में आए हैं और एक दिन दुनिया से जाएंगे, तो क्योंकि हमारा जो शरीर है इसके ऊपर हमारे को इलाज की रिक्वायरमेंट आती ही है। हमें आएगी, हमारे रिश्तेदारों को आएगी, हमारी फैमिली को आएगी, पेरेंट्स को आएगी, बच्चों को आएगी। अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को हेल्थ केयर के बारे में नॉलेज कम होती है। दूसरी चीज़ है, मेडिकल नॉलेज जो है वो कोई बहुत सिंपल नहीं है, सरल नहीं। तरह तरह की बीमारियां हैं, किसी का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर की बीमारी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर अपनी कंट्री में वैसे ही बहुत बदल चुका है। ये हॉस्पिटल मैंने शुरू किया था 2006 में, 16 साल हो चुके हैं, 70th ईयर रनिंग है। 1990s में यहाँ एक भी प्राइवेट अस्पताल था नहीं। लोग कहते थे पीजीआई जाओ, नहीं तो 32 में चले जाओ, 16 सेक्टर में चले जाओ, इतना ही नहीं पता, और जो होगा वहाँ एक्सेप्ट करेंगे और डायग्नोज दिए। एक करके प्राइवेट अस्पताल आ रहे हैं, डॉक्टर ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल के अंदर जा रहे हैं, और सरकारी अस्पताल में रश बहुत ज़बरदस्त है। जब रश बहुत ज़बरदस्त होता है तो वहाँ जाकर हमारे को वेट करना पड़ता है। आगे हमारे को पता नहीं कि वहाँ पे डॉक्टर हमें देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है, कोई प्रोसीजर करवाना है तो दिक्कत है। आपके साथ ये एक मिलनसार होने का हमारा ये कोशिश है, क्योंकि हमने देखा कि जब पेशेंट को भी हमारी ज़रूरत है, हमको भी हमारे पेशेंट्स के साथ में बनाकर रखना ज़रूरी है। आज के जो 2 इम्पोर्टेंट लोग हैं वो यहाँ पे हैं, जगजीत सिंह और मिश्रा जी। जगजीत सिंह जो है ये हमारे हॉस्पिटल के परचेज मैनेजर हैं, सारी दवाइयों से लेके छोटी मोटी चीज़ सब कुछ ये परचेज करते हैं। कितने साल हो गए यहाँ पे आपको? 11 साल से। 16 साल से अस्पताल है, 11 साल से ही है। मिश्रा जी हमारे सीनियर नर्स हैं, 10 साल इनको यहाँ हो गए हैं। हमारे को एक दूसरे की नॉलेज इसलिए चाहिए क्योंकि कल खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है, इमरजेंसी में आना पड़ता है, पता तो हो कि हम नहीं जा सकते हैं। और ये अस्पताल अभी तो पंजाब सरकार पेमेंट नहीं कर रही, अदरवाइज तो हम आयुष्मान कार्ड ही ले लेते थे।
अब हमने वो छोड़ दिया बिकॉज पंजाब सरकार पेमेंट करने की सिचुएशन में नहीं है। अदरवाइज ऑल पेशेंट्स आर वेलकम। हमारा बहुत फ्रेंडली अप्रोच है टुवर्ड्स पेशेंट्स। डॉक्टर्स ही इस हॉस्पिटल के ओनर्स हैं, डॉक्टर्स ही इस अस्पताल को चलाते हैं। तो अगर आप इमरजेंसी में आए, कम से कम आपके पास एक जगह तो है कि जहां आप आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर कोई प्रोसीजर की जरूरत है, वो बाईपास सर्जरी हो या अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, सिंपल सा एंडोस्कोपी हो या अपना प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन हो, कोई टेस्ट ही कराना पड़े, ब्लड टेस्ट होगा, एक्सरे होगा, MRI, CT स्कैन, सब कुछ इसी अस्पताल में मौजूद है। तो एक दूसरे के साथ बनाकर रखने में हमारे को काफी फायदा है। और जिस तरह आप लोगों को अस्पताल की रिक्वायरमेंट है, उसी तरह हमारे को भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है। फर्क इतना है कि प्लीज अंडरस्टैंड कि जो रेट पे PGI काम करता है, उस रेट पे हम काम नहीं कर सकते। इसीलिए आई थिंक मैडम कह रही थी कि हर बंदे के पास में इंश्योरेंस कार्ड होना चाहिए, और आई होप आपके पास है। नहीं है तो प्लीज ले लो। मुझे लगता है आजकल तो क्या 1000-1500 के प्रीमियम के अंदर हमारी कंपनी सबका तकरीबन होता है, सबका तकरीबन होता है। सबने लिए हैं, फैमिली का ही होता है। हाँ, कंपनी सबने लिए हैं। कंपनी की तरफ से होता है। चलो, अगर आपके पास इंश्योरेंस कार्ड है, वो तो फिर आपकी जिंदगी बहुत आसान होगी, क्योंकि जिसके पास इंश्योरेंस कार्ड है वो आ सकता है और हक से अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। वो हमारे रूटीन प्रोसीजर है, उसको कभी कभी 1-2 घंटे लगते हैं, कभी 1 दिन लग जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट किसी का नहीं रुकता कि हम परमिशन ले सकते हैं और आगे हम उसका इलाज स्टार्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉकेट ऑफ अपग्रेड कराते हो टाइम वो अपग्रेड भी कर सकते हैं। और इस हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल इस शहर का सबसे पुराना कैंसर हॉस्पिटल है। शुरुआत ये हार्ट और कैंसर से हुआ था। इसलिए हुआ था बिकॉज हार्ट की डिजीज बहुत है। अब तो काफी यंग लोग हैं, लेकिन पेरेंट्स होंगे, रिश्तेदार होंगे। यहाँ पे एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है, बाईपास सर्जरी मैं करता हूँ, वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। ICU हमारे पास में 100 बेड का है। जितने मर्जी पेशेंट्स आए, हमारे पास हमेशा जगह होती है। जब कोविड की प्रॉब्लम आई थी तो कोविड के सबसे ज्यादा पेशेंट रेशन हॉस्पिटल नहीं दिए, PGI के पास। PGI में 250 पेशेंट थे, हमारे पास 150 थे, बिकॉज हमने दरवाजे खोल दिए। जिसको आना है सबको हमने इलाज किया। ये चीज के लिए आप लोगों को आज बुलाया गया ताकि आप आओ, आपके अपनी तरफ से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और हमारे की लोगों को मिलो। ये 2 लोग हैं। सैनी जो है वो रिसेप्शन पे अवेलेबल होती है, मीना गेट में खाने पीने से ज़्यादा बेटर मतलब इंश्योरेंस कार्ड हो गया। हाँ जी, क्योंकि खाने पीने से भी बीमारियाँ हो रही हैं। एक्चुअली ना अवेयरनेस की कमी है थोड़ा। हाँ जी, थोड़ी अवेयरनेस। हमारा भी ये मोटिव था कि हम इस तरीके से थोड़ा अवेयर करते हैं सबको, ताकि कुछ ना कुछ तो मतलब ऑटोमेटिक सब हर बंदा मैं समझ सर रहा लास्ट 15 ईयर से फील्ड में हूँ, MR की जॉब में हूँ, मतलब एज अ डीलरशिप ली हुई है बड़ी बड़ी कंपनीज की। बट मेरा मोटिव ये नहीं होता डॉक्टर को प्रोडक्ट्स बेचना है या चेक करना है। अगर आपको नीड है तो आप सप्लीमेंट्स लो ना, अगर आपको नीड नहीं है तो आप क्यों खिलाओगे? बिल्कुल। अगर बॉडी में आपकी डेफिशिएंसी है तभी आप कोई इंजेक्शन दोगे ना, अदरवाइज लोग मतलब जगह जगह भटक के लेते हैं। ये अच्छी बात है कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था इनका। अभी इतना अवेयरनेस सबको ऑलमोस्ट मिल गई है। जिन्होंने कार्ड नहीं बनाया हुआ है, कार्ड वो भी अभी प्रोसेस करेंगे। नहीं तो पैसा बाजार एक साइट है, वहाँ पे मेरे ख्याल 400-500 रुपये में इंश्योरेंस का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, 2 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख बट की। ऑनलाइन प्रेफर ना करो, कई बार कॉन्टैक्ट नहीं होता। नहीं, पैसा बाजार जो होता है वो बड़ा ऑथेंटिकेट साइट है। ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसा बाजार से करनी है, लेकिन क्या है कि वो करवाते, वो एक बड़े ही मिनिमम जेन्युइन रेट पे इंश्योरेंस करके देते हैं। तो इंश्योरेंस और हमारे रेट जो है बहुत ही नॉमिनल। हमने ऐसे लोगों के लिए हाँ। अभी जो सर चले गए हैं, हमारे पास 2 सेक्टर है। लग्जरी रूम लेकर के इलाज कराना है, वो अलग सेक्टर है। उनके पास पैसे वो दे रहे हैं, लेना चाहिए, उनको देना भी चाहिए। पर हमने एक सेगमेंट रखा हुआ है कि जहां आपको वार्ड में रखेंगे, कंडीशन वही है, बेड वही है, डॉक्टर वही है, वार्ड है, AC है। हमने CGHS गवर्नमेंट रेट जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैनल के जो एक रेट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है। आप सोचिए कि उसमें सरकार ने हमें रेट दिया हुआ है। उस रेट पर हमने एक सिस्टम निकाला कि अगर कोई समझिए किसी का अचानक से कुछ होगा, कार्ड भी नहीं, कुछ भी नहीं, अगर कार्ड है देन तो हम कर ही लेते हैं, नहीं है उसी रेट पर आपका कोई भी नोट हुआ बोलिए कि हम CGHS रेट पर करवा देंगे इलाज। ये हमारा आपसे वादा है। हमारी 700 रुपये कंसल्टेशन है, हमारे हॉस्पिटल की 700 रुपये कंसल्टेशन है वैसे कोई। तो CGHS रेट जो हमारा है वो 135 रुपये में। आप सोच सकते हो। अच्छा, अगर उनके पास कार्ड नहीं है तब भी कोई बात नहीं। 135 में OPD हमारा ID कार्ड इनका एसोसिएशन का अगर आपने दिखा दिया, हम 135 में आप सोचो गाँव का डॉक्टर भी नहीं देता है। नहीं कुछ नहीं 500 के नीचे कोई बात ही नहीं। लेकिन हमारे पास क्योंकि आप हमने टाई अप किया है, इनके साथ स्पेशल हमने सारे डिस्काउंट भी वो दे दिए।
जो भी मतलब इनके तरफ से कोई भी चाहे कार्ड दिखाओ, जब बता दो हमें जोमेटो की तरफ से आए हैं, हमें साइन कर हाँ जोमेटो स्विगी सारे हमारा ना आईडी कार्ड से ट्राई कुटुंब वाला हाँ, वो आप कार्ड दिखा दो, आपको ऑटोमेटिक हम उसमें सीजी से में और करवा। आपने सोचा होगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिंपल बात है, इसमें कोई बिजनेस नहीं है, सिंपल आइडिया बिजनेस नहीं है। हम ज्यादा लोगों को मास्क करेंगे। किसी भी राइडर का एक्सीडेंट होया कुछ है 2 मिनट इन्होंने इन्ना कोऑर्डिनेशन कराया, किसी को पैसा नहीं होया, चलो ठीक है कर दे दो। अभी थोड़े दिन पहले रात को 1 बजे रात को एम्बुलेंस भिजवा के वहां से कहीं हाँ, वो विद्याराम जी को आपको याद होगा ना, हाँ जी, हाँ जी। कोई एक्सीडेंट हुआ था तो इन्होंने साथ के साथ एम्बुलेंस भेजी, बत्ती एडमिट नहीं करते थे। वो बंदा कल छुट्टी हो गया, आपने फोटो देखी होगी उसकी भी, कल कितना बढ़िया ट्रीटमेंट करके वो अपने घर गया। तो पूरा जितना बजट में सारा कुछ उल्टा, कई कंपनी वाले बड़ा वो कर रहे थे, ऐसे नहीं वैसे अपनाना, पर इन्होंने सारा कुछ करके भी इतना हेल्प कर रहे हैं। मैं स्पेशली इनको थैंक्स करना चाहूंगा मेरी तरफ से, हमारी इतना कुछ कराया। सब तो पहले मैं रेशन हॉस्पिटल के ਜਿਹੜੇ ओनर डॉक्टर एस सामना जी का धन्यवाद करांगा। वो ਹੁਣ आपको नहीं है चले गए, बढ़िया स्पीच दे के गए। ते दूसरा डॉक्टर जगजीत जी, डॉक्टर मिश्रा जी, डॉक्टर श्वेता जी जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी, ते मैडम सैमी मैम ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਤਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਮੈਡਮ ਨੀਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਡਰ ਭਰਾ ਇੰਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਵਰ ਜੀ, ਅਮਨ ਜੀ, ਕਮਲ ਜੀ, ਮਹੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ, 4-4 ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ ਮੁਕਾਈ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਲੇਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲੇਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਡਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਖਰੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਰਕਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਰੀਅਲ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਚਾਰਜਸ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਹੱਤਵ ਕਰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਹਿਨ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ 35,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ 3500 ਲਵਾਂਗੇ, 700 ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਅਸੀਂ 165 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗੇ, 135 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇਊਗਾ ਇੰਡੀ ਕੋ, ਉਹ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਵੇ। इन्वेस्टिगेशन सिटी स्कैन MRI ब्लड इन्वेस्टिगेशन ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ भी चीज में सच में ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਈ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਣਾ, ਵੀ ਆਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜੈਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਨਾ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ बहुत ही अच्छा लड़का था, हमेशा ट्रैफिक रूल फॉलो करता था। तो फिर तो बढ़िया बात है, अगर ट्रैफिक रूल फॉलो करता था तो फिर तो एक्सीडेंट कैसे हो गया? कहते भी रेड लाइट हुई, इसने ट्रैफिक लाइट रूल फॉलो किया, इसने ब्रेक लगा दी, तो फिर पीछे से बस आ रही थी, उसने ब्रेक लगाई नहीं। बात यह भी अपनी एक हैबिट बन गई है। हम पिछे हृदय राम जी पिछे हाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਸ ਨੇ ਰੋਕਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਆਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਆਦਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਐਂ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਕਦੇ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਈਡਰ ਕੋਈ। ਕਿਸਮਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਡੈਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।
ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੁਧਰੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਲਓ। ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਤਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਘਾਤ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਸੋਚੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਘਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਣਾ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਓ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਆਦੇ ਤੇ, ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਆਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਆ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, 30 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ 20 ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਸਪੀਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਹੱਥ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈਥ। 2 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਹੈਲਮਟ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਰਿਸਕ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਭੱਜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਚੀਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਦਲ ਦੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਕੁਛ, ਹੈਨਾ। ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਧਾਰੀਏ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮਿਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬੜੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਸਵੀਗੀ ਕੇ ਰਾਈਡਰ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕहीं ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਕੁੱਤੋਂ ਕੋ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਾਲੇ और स्विगी वालों को अंदर आना मना। कितनी शर्म की गल है। और कंपनियां आधा लोगों लाण लवा रही ने जोमैटो स्विगी लोगों साडे सिर ते लगे। अच्छा देखो मैं तो एक चीज सोचना भी कंपनी इस चीज बड़ी वधिया तरीके नाल लिखा सकती थी, ये लिखा सकती थी भी जोमैटो और स्विगी वाले लड़के बाहर प्रतीक्षा करें, आपका ऑर्डर बाहर ही आएगा। वर्डिंग का फर्क है ना, लिखवाया की जा रहा है जोमैटो और अंदर जोमैटो स्विगी वाले को अंदर आना मना है, यानी कि वो लोग कंपनियां उन्होंने अप्रोच कर दिया। गलत चीज है कि नहीं है, कितनी गलत है। लिखन की भावना ही सब तो मेन होती है, क्योंकि अपने जो शब्द है ना वही तय करते हैं भी तुसी ऊपर जाना या नीचे जाना। तो ये चीज़ां बड़ियां माड़ियां लगदियां सानू भी, इन्हां ते भी आपां आने वाले समय च कोई एक्शन लवांगे, कंपनी नूं भी वार्निंग देवांगे। ये जे शब्द जेडे दुकानदार अंदर नहीं अलाउ करते, ये लिखन भी बाहर प्रतीक्षा करें, अंदर आना माना का मतलब की होया। बोलन दा लिखन दा शब्दां दा बहुत फर्क पैंदा है बंदे दी इमेज ते। साडा यही मकसद है संस्था बनाने दा, राइडर दा जीवन स्तर नूं सुधारना। आज तुहाडा मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, आने वाले टाइम में कई अपने भरा ऐजे ने टूर्नामेंट अच्छे अच्छे करते हैं, घर की मजबूरियां करके नहीं किते जा पाए, तो असी उन्हां वास्ते भी एक टूर्नामेंट का कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं थोड़े दिन। वो भी असी जिवें अज हॉस्पिटल नाल आपां टाई अप कीता, किसी खिलाड़ी दे नाल टाई अप करके तुहाडा एक वधिया टूर्नामेंट करके तुहाडा स्किल नूं बाहर कढांगे, ताकि तुसीं सारी उम्र इहदे विच ना बड़े रहो। इहनूं एक पार्ट टाइम नौकरी समझो, ठीक है, आला घर दा गुजारा करन वास्ते। पर जिंदगी दा ये फ्यूचर नहीं है, सानू भी पता।
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੱਟ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਾਏ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਾਹ 'ਚ ਪੀਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨੇ ਉਸ ਭਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਕਿੱਲ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਦੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ, ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਦੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਾਈਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਕਸਟਮਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੁੱਗ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਾਈਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, 50,000 ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ, ਬਸ ਕਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲ ਆਈਡੀ ਬੰਦ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਨੇ ਚੱਲ ਆਈਡੀ ਬੰਦ, ਟਰਮੀਨੇਟ, 4 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ, ਚੱਲ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਜੜੀ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜਿਆ ਪਿਆ, ਆਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਤਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਓ ਆਦੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। इंश्योरेंस कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਡਰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਐਲ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਧੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਟਾਫ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਾਈਡਰ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੰਪਨੀ ਆਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਆਈਡੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਹਿ ਜਾ, ਚੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਜੋਮੈਟੋ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਵੀਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਤੋਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੇਜ ਤੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ,
ਪਰ ਈਗੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਹੀਂ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜਨ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੀਜਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਆਪ ਭੱਜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਤਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਜੋ ਮੈਡਮ, ਆਜੋ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।